आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्यो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमः। चैतन्य चंद्राय नमः। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद आपण को आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ तरफ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करुची। जेहेतु आप माने आम मानकर ए हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा अंशग्रहण कर आपणकर ग्राम रे पदयात्री को स्थान देइछन्ति। आम सहित हमको साहाय्य करछन्ति, सहयोग करछन्ति एवं अधिकांश आमको एक अवसर प्रदान करछन्ति किसी हरि संकीर्तन करबा पाई। आपण मान मध्यरु अवश्य केही जानि थाई पारंती, केही न जानि थाई पारंती हरि संकीर्तन काहे करा जाय, यार कोन फल अछि ए जानि थाई पारंती न जानि। जे जानिछि से निश्चित भाव संकीर्तन करियो, से केबे भूलिबो ना, गोटे मुहूर्त भूली पारिबो ना। भगवान को जदि से जानिछि हरिनाम संकीर्तन फल कोन से केबे करके गोटे मुहूर्त भूलिबो ना। प्रति क्षण प्रति मुहूर्त हरि नाम से करथबो। केतबेले उच्च स्वर रे कीर्तन करिवो, केतबेले मन माने माला जप करिवो, तो केबे मन स्मरण करिवो, मन रे चिंता करिवो। ए केबे विस्मृत हबो ना। संकीर्तनी को जनक, संकीर्तन रो जनक होतंती श्री चैतन्य महाप्रभु, जे कि पूर्व आमर अदिताचार्य प्रभु कहि गले जे कि जगन्नाथ, जे जगन्नाथ श्री कृष्ण सही चैतन्य, जे जगन्नाथ श्री कृष्ण सही चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु रूपरे 5 वर्ष तले आसी से आमांकर दुख देखी कलिजुग जीव मान दुख, कली माने पाप अधर्म। कलिजुग होची अधर्मर जुग, पापर जुग। समस्ते पाप करछन्ति, ज्ञानसार रे हो समस्ते पाप करछन्ति। केही कहि पारे ना पाप करूनु मिले, के अनेक जानि नाहंती पापटा कोन जिनिस, अनेकंकर ज्ञान नाही। आपण नाम भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहिसन्ति, गीतार नाम सुनिथिबे, गीता के पाठ करथिबे। आउ भगवत गीता मौलिक रूप रे मूल गीता आमे प्रकाश करिछु ओडिया भाषा रे। आम गुरु महाराज इंग्रेजी भाषा रे लिखितंती। मूल श्लोक अछि, शब्दानुवाद अछि, प्रति श्लोक अर्थ अछि, प्रति श्लोक उपरे भावार्थ दियाइछि, भाष्य दियाइछि, मोर सरल भाव रे बुझेई दिया जाइछि। से इंग्रेजी भाषा लिखि पाश्चात्य जगत रे प्रचार करथले। पाश्चात्य अधिवासी गण आछन्ति ताकु पाठ करिकरी। आउ आम देश रे अपरिचित नुहे, आपण माने पढुथिबे। आउ सेथरे लेखा अछि गीतार वाणी। गीता वाणी होछि भगवान करो जाकंती प्रत्यक्ष भाव रे मुख निःसृत वाणी। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अर्जुन को कहिथिले, पार्थ सारथी हेइथिले भगवान कृष्ण। 5000 वर्ष तले धरा धाम रे अवतीर्ण हेइथिले, कुरुक्षेत्र लीला प्रकाश करथिले। अर्जुन को रथ टाणीथिले एवं अर्जुन विषादित हो जाइथला। प्रथम अध्याय होछि विषाद जोग, अर्जुन विषाद जोग। अर्जुन विषादित हो गला, दुख नियमान हो गला दुख रे। धनु एड़े बड़ योद्धा, गांडीव धनु जा हाथ रे अछि, भगवान कर प्रिय भक्त, आउ तांकर प्रसिद्धि अछि, त्रिलोक रे प्रसिद्धि अछि। जहा कहती धनुर्धर धरिचंती। अर्जुन तो केही तांकर मुकाबला करि पारिबे ना। ए प्रकार अर्जुन तारे विषादित हो गले, धनुष शस्त्र छाड़ी देले, निर्माण हेकी बस पड़िले। ना युद्ध करिबे ना, युद्धर अपर पक्ष रे अछंती मोर भाई बंधु कुटुंब आत्मीय स्वजन। ए मान को मारिबी, मारिकी राज्य भोग करी। गुरुजन अछंती भीष्म द्रोण शल्य कृप, एमाने गुरुजन। एमान को विरुद्ध युद्ध करी मारिबी, ना करिबे ना, निर्माण ही गले। ए विषादित हो गले, विषाद जोग।
ये अवस्था देखिकी भगवान कृष्ण जे कि सखा थिले अर्जुनकर प्रिय सखा बंधुंर सखांकर अवस्था देखिकी प्रेरणा देले उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ छिड़ाबो छिड़ाबो धनु धर युद्ध कर ना ना धनु धरी पारि ना मुंड बुलाई दउछि आत्मा स्वजन आमर रक्त संपर्क देह संपर्क भाई बंधु कुटुंब आपको मारिबी ये कथा चिंता कला बेलू जहा कहती मो शरीर मो छाती फाटी जाउछि मस्तिष्क विघूर्णित होउछि मो धनु धरी पारि युद्ध करें माणुकी बस पड़े ये अवस्था समस्त होउछि से विषाद मध्य वाणी शुणे पूर्व तो बहु स्थिर करा शांति प्रस्ताव पठेइथिले बड़ भाई युधिष्ठिर महाराज धर्मराज धर्म नीति टिके विचलित होती नहीं से शांति प्रस्ताव पठेले स्वयं भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव नहीं आसला फेल मारला बिना युद्धे न देवी सूच्यग्र परिमित मेदिनी बोली फल दुष्ट दुर्योधन कहला युद्ध करने पड़ो शेष स्थिर ना युद्ध करने युद्ध करके युद्ध तो दरकार पड़ा पुणी युद्ध क्षेत्र की अवस्था आसीगला ये अवस्था आसीगला अर्जुन देखिकी मान हो गले चिंताई कले कौन करवा कौनटा कर्तव्य मोर कर्तव्यटा कौन युद्ध करी ना युद्ध त्याग करी वन को जीवी सन्यासी हेबी भोजन करी से ये सब कथा अर्जुन कहते तेणु ये अवस्था देखे ये भगवान कृष्ण तांकर सखा साथी से गीता बाणी कहले शेष अर्जुन स्थिर कर पारना कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृछामि तम धर्म समूल से जस्रे निश्चित शिष्य ते हंसाभिमां तम प्रपन्नम ये द्वितीय अध्याय कथा कहला मु धर्म समूढ़ चेता कर्तव्य कर्तव्य कौनटा अकर्तव्य स्थिर कर पारु नहीं कृपण हो जाइछि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव ब्राह्मण विपरीत शब्द होछि कृपण कृपण हो जाइछि धर्माधर्म विवेक कर्तव्य कर्तव्य ठीक कर पारु नहीं जानिले मोर जे सखा अछंती बंधु अछंती कृष्ण सब जानी मालूम अच्छी से कहले आपण उपदेश दियंतु मते शिष्य ते हंसाभिमान तम प्रपन्नम आप शिष्य हरि गुरु मानले शिष्य हेले प्रपन्न हेले गुरु चरणारविंद शिष्य प्रपन्न है सप्तशोनागति शेष गुरु कौन कहती ना तत्व ज्ञान उपदेश दिखाभिमान बोले मते सत्व ज्ञान उपदेश दिखाई कथा रही भगवान कृष्ण गीतावाणी कहते कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि गीतावाणी कहुई देखु भगवान कृष्णकर वाणी आपण मैंने जानी भगवान कृष्णस्तु भगवान कृष्ण ही भगवान से कृष्ण जगन्नाथ कहले जे कृष्ण से जगन्नाथ से श्री चैतन्य महाप्रभु से 5000 वर्ष तो गीतावाणी उपदेश देते कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि अर्जुन को प्रतिकारी को कई भाविबा उचित से अर्जुन कहते आमर सीधे कौन जाए आसे बापा नहीं रे बापा अर्जुन को प्रतीक करके समग्र मान समाज कहते अर्जुन जो समस्या जो प्रॉब्लम जो समस्या जो परिस्थिति आम से समस्या सही परिस्थिति अर्जुन जो सब प्रश्न पचारते भगवदगीता से सब आम प्रश्न आम पचारती से आम स्वयं भगवान मुखर उत्तर आनी आपण माने आमर अच्छी पुस्तक अच्छी गीता आपण माने खंडे किणतु पाठ करतु समस्या आम जीवन समस्या समाधान बाग दि जाए आम जदि पाठ करवा बुझी पारिबा एवं विशेष करी गुरुमुखर श्रवण करने पड़े कहीं पढ़ी सब कथा बुझी है ना समझा आसीचा गुरुमुख पाखे पढ़ा से गुरुमुखर श्रवण करने पड़े परिप्रश्न करने पड़े संदेह निराकरण गुरु निकट विनय भाव तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन ये गीतार कहला गुरु पाख जावाई पड़ो तत्वदर्शी गुरु पाख
ତାଙ୍କର ପଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ପଡେ। ପ୍रणिपात ମାନେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବା। ଶୁଣା ଶିଷ୍ୟତେ ହଂସାଧିମାନ ପ୍ରପନ୍ନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଶାସନ ଅଧୀନ ହେଲି, ଆଉ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି। ଆପଣ ମତେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତାପରେ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଦିନ ସହକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟଟା କଣ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟଟା କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଏଠି ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଦୁଃଖ କାହିଁ ପାଇଛି ମୁଁ, ତାପରେ କାହିଁକି ଅଗ୍ନିଭୂତ ହଉଛି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ କାହିଁକି ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ମୁଁ, ଏ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି କେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁଟା କଣ, ବାଟଟା କଣ, ଏସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। କାମସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଲାଭ ଜୀବେ ସଦାବତା ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନାଥଦସ୍ୟ କର୍ମ ହି। ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ, ଆମେ ଆଜି କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ, ଆମେ ଆଜି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ ଆମର ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି, ବହୁ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁ ବ୍ୟାଧି ଆସୁଛି, ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କେମିତି ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହେବି, କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବି, କେମିତି ବୁଢା ହେବି ନା ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ଥିବି, ଉପଭୋଗ କରିବି, ବହୁ ଉପଭୋଗ କେମିତି କରିପାରିବି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କରିପାରିବି, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁନି। ଆମର ସ୍ୱରୂପଟା ମୁଁ କିଏ, ମୋ ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁନି। ଭଗବାନ କେମିତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁନି। ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ। ଏ ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ। ଘୁଷୁରୀଟା କୁକୁରଟା ପଚାରି ପାରିବ ନା, ଘୁଷୁରୀଟା ପଚାରି ପାରିବ ନା, ମାଙ୍କଡଟା ବିରାଟଟା ପଚାରି ପାରିବ ନା, କୀଟ ପଚାରି ପାରିବ ନା, ପକ୍ଷୀ ପଚାରି ପାରିବ ନା, ମଣିଷ ହିଁ ପଚାରିବ ନା। ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନସମର୍ଥଦ ନିତ୍ୟ ମତୀୟ ଧୀର। ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନି ମିଳେ। କାହିଁ ମିଳିছে ଜମିଟା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜନି ମିଳିଛି ଖାଇବା ପିଇବା, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି କରିବା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଭଲକିରି ଖାଇବି, ଭଲକିରି ଶୋଇବି, ଯାହା କହନ୍ତି ଏସି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପକ୍କା ଘର କରିବି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖଞ୍ଜିବି, ଏସି ଖଞ୍ଜିବି, ସେଠି ଆରାମ କରି ଡନଲପ ଗଦି ପକେଇବି, ସେଇଠି କେମିତି ଆରାମରେ ଶୋଇବି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଇବି ସରଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତାର ମାଂସ ଖାଇବି, କୁକୁଡ଼ା ମୁଡ଼ିବି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି, ଛେଳି ଖାଇବି, ଯାହାକୁ ଲାଳସା କରିବେ ଏଇଟା ଖାଇବି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବି କେମିତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେଡେ କେଡେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ବୋମା, ଅଣୁବୋମା, ପରମାଣୁ ବୋମା। ଏ କହୁଛନ୍ତି ବାରୁଦ ଗୋଳା ଗଦା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୃଥିବୀଟା, କୋଉ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେ ଫୁଟିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି। ଭୟ ମୈଥୁନ କରିବି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଚାଲିଛି, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୋ ସ୍ୱରୂପଟା କାରଣ, ଭଗବାନ କିଏ, ଭଗବାନ କଣ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି କେମିତି, ପାଇବି କେମିତି, ଆନନ୍ଦଟା କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ କେମିତି। ଦୁଃଖ ଆଦୌ ମିଳିବ ନା, ଦୁଃଖ ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି କି ଆମ ପାଖକୁ। ଶ୍ଲୋକେ ନରକ ଏ ବଚ ଦେଇନା ଯଥା ଦୁଃଖ ତସ୍ମାନ୍ ନେଚ୍ଛତେ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ
ଯଦୁରାଜନ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ଗୁଡାକ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଗୁଡାକ ଇଏ ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗେ ନରକ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିକି ମିଳୁଛି, ନରକକୁ ଗଲେ ମିଳୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜମିରେ ମିଳୁଛି। କୁକୁର କରୁଛି, ସୁଗର କରୁଛି, ମାଗର କରୁଛି, ବିରାଟ କରୁଛି, ପକ୍ଷୀ କରୁଛି। ବିଷ୍ଠାରେ ଯେ କୃମି ଅଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ କରୁଛି ବାପା। ମଣିଷ ନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, আর নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চিন্তাই করিবা, ভগবানଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାପରେ କୃମିଣାଙ୍କ ଦନ୍ତରଂ ବିଷ୍ଠାର ଯୋଉ କୃମି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତଟା କଣ ରହିଲା? ପଶୁଟା ଏଇଟାই କରୁଛି। ଖାଇବ କଣ ଜାଣିଛି, କୋଉଠି ଶୋଇବ କୁକୁରଟା ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଶୋଇବ। ବସଟା ଛିଡା ହେଇଗଲା ତ ଛାୟା ହେଲା ତ ତା ତଳେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ହର୍ନ ଦେଲା ପାଇଁ କି ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଜାଣୁଛି ଶୋଇବା ଜାଗାଟା କୋଉଠି। ନିଦ୍ରା ଭୟ କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବ? ଦାନ୍ତ ପାଇଛି ଭ ଭ କରି ଢୁକୁଛି, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି କୌଶଳ ମାଲୁମ ଅଛି। ସେ ବି ମୈଥୁନ କରୁଛି ବିରାଟ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ବ୍ରଡ୍ ଡେ ଲାଇଟ୍ ରେ ନିର୍ଲଜ ଭାଗ୍ୟା ପୁତି ସଙ୍ଗରେ କୁଟାଟା ମୈଥୁନ କରୁଛି। ଆମେ ତ କାଇ କରିବା? ତାହେଲେ ତ ପଶୁ ହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁ ହେଲେ? ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବହୁ ଭଗବାନ ଦେ মানুষ মর্যাদা মনিত্য ধীর এটাই কুହାଯାଇଛି। লক্ষ লক্ষ জমি ବିତେଇଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଦୁର୍ଲଭ। କଣ ପାଇଁ ନା? ଏଟା ଅର୍ଥର ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ କହନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବା ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ତାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଇଏ ହଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ଯଦି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆମେ ଯଦି ତା ନ କଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତାର ଜନ୍ମ ଅଧୋପାତ ହେଇଗଲ, ତାର ଜନ୍ମ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ନିଚ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। କୁକୁର ହବ କି, ଶୁକର ହବ କି, କୀଟ ହବ କି, ପତଙ୍ଗ ହବ କି, ମର୍କଟ ହବ କି, କଣ ହବ? ତା ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର ହବ ତୁମର କର୍ମ। କଣ କରୁଛ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରି ରଖିଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରଖିଛି। ଯମ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯମଦୂତ ଆସିକି ବାନ୍ଧିକିରି ନେବେ। ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର ହବ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିବ, ଇଏ କଣ କରିଛି କିରେ? ୟା କରିଛି, ୟା କରିଛି, ୟା କରିଛି। ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ ବିଚାର ଦେବେ। ତାହେଲେ ପାପ କରିଛି ଏଇ ନର୍କରେ ପକାଅ, ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ନର୍କ ଭୋଗୁ। ଆଉ ଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଶେଷରେ କି ଜନ୍ମ ପାଇବ ତା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଅଛି ଆମର, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଏସବୁ ଭାଗବତର କଥା। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଂ ପ୍ରମାଣ ମହାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ମତ ବିଦଂ ତତ୍ରାଦର ନ କର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କେଡେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ପାପ। ପାପଟା କଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିଟା ହଉଛି ପାପ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମ କାରଣ ଭୁଞ୍ଜତେ ଚେତନ ଅହଂ। ନିଜେ ରାନ୍ଧି ନିଜେ ଖାଉଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲି, 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି, ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଲି, ମାଛ କିଣି ଆଣିଲି, ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇଲା। ଯ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମ କାରଣ, ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ନିଜେ ଖାଇଲା, ତା ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଭୋଜନ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାପ ଭୋଜନ କଲାନି ସେ। ଆମେ ଏ କଥାଟା କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛେ ନା? ମୁଁ କି ପାପ କଲି? ଆରେ ବାବା, ତୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ନିଜେ ଖାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାନ୍ଧିବ କାହା ପାଇଁ? ତାହା କହୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦସ୍ନାମି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ଅଛି, ଇରେ କେତେ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକା କଣ ନା ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ।
ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟୋଜନ୍ତି ତଦୌ ଅସ୍ନାମି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଆଉ ତୋୟ ବୋଲେ ଜଳ ତୋୟ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ହବ ଉପାଦାନ, ୟା ଦେହରେ ତିଆରି କର, କ୍ଷୀରି କର, କ୍ଷୀରି କର, ପିଠା କର, ପଣା କର, ପଲ କର, ଅନ୍ନ କର, ବ୍ୟଞ୍ଜନ କର, ଯେତେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ମାଛ ମାଂସ ହଉନି ସେଠି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନା। ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହୋଷି ଯତ୍ ଦଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣମ୍। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହୋଷି ତଦାସି ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣମ୍। ଯାହା କରୁଛ, ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କର। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମଣ ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ ହବ। ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା। ପରିବାର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା। ଏ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। କର୍ମଟା ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମଣ ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଏଇଟା ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆମର ବନ୍ଧନ ଦଶା, ଭବ ବନ୍ଧନରେ ପଡି ହାବୁଡୁକୁ ଖାଉଛେ, ଭବ ସାଗରରେ ପଡି ହାବୁଡୁକୁ ଖାଉଛେ, ଏଠି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଆମେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ଆମର କଲ୍ୟାଣ କୋଉଠି ହବ ସେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧାମରୁ ଏଠିକି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହୁଛି। ଗୀତା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ସାଧୁ ମହାଜନଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ବିହୀଡ଼ିତଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ଦେ ଭୁରିଦା ଜନା। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର କଥା ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତ। କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ବୋଲେ କାହିଁକି କିଅ? କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରଦ କେତେ ଆମ ପାଇଁ। ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାମରୁ। ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରି ଲୀଳା କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତମୟ କଥା। ତପ୍ତ ଜୀବନ, ତାପରେ ଆମେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଆଧି ଭୌତିକ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ। ଯେମିତି ଯାହା କହନ୍ତି ତତଲା କଡେଇରେ ପଡି ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହୁତାଶମୟ ଅବସ୍ଥା। ଏ ହୁତାଶମୟ ଅବସ୍ଥା, ଏ ତାପ ଶାନ୍ତ ହବ କେମିତିକା? ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ କଥା। କୃଷ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଏ ତାପ ଶାନ୍ତିକାରୀ। ଯାହା କହନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ ସୁଦିଂ ବାମ୍, ସୁଦିଂ ବାମ୍। ହୃଦୟ ଜଳୁଛି, ହୃଦୟ ଜଳୁଛି, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତମୟ, ତାପ ଶାନ୍ତିକାରୀ। ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ କବି ବିହୀଡ଼ିତଂ କର୍ମସାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ। ଯେଉଁମାନେ କବି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜାଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କିଏ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମହାଜନ ଭକ୍ତଗଣ, କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ କଥା? କିଏ କୃଷ୍ଣ? କେତେ ରାଜନୀତି ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ହେଇଛି, ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ି କେତେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆମକୁ କଣ ତମର ପାର୍ଟି, ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ସେ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, କେତେ କେତେ ଦଳ ଆସିକିରି ନେତା ତାଙ୍କର ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଏମିତି କରିଦବୁ, ସେମିତି କରିଦବୁ, ଘିଅ ଦୁଧ ବସେଇ ଦବୁ, ଆଉ ଗରିବୀ ହଟେଇ ଦବୁ, କେହି ଗରିବ ରହିବେ ନା, ଆଉ କଳକାରଖାନା ବହୁ ଖୋଲିଦବୁ, ବହୁ ରୋଜଗାର କରିବ, ବେଶ ଆନନ୍ଦ କରିବ ବୋଇଲେ ବଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିବ। ବଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କରିକିରି ବେଶ ଆଉ ଜୀବନ ବିତେଇବ। ଏସବୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ହାତରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ମରି ଯାଉଛି ଜଣେ ଲୋକ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ କି?
ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଦବୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ଡାକ୍ତର ତ ମରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କୁଆଡୁ? ନମୟ ଲଙ୍କା ପୁର କରିଥିଲା, ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର। ଲଙ୍କାର ଅଧିବାସୀ କେହି ଏପରି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ବା ଚାଳ ଘର କଥା କିଏ ପଚାରେ? ସୁନା ଘର କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ରାମ ବାଣରେ ମରିଗଲା। ସେ ତମର ହେଇଥାନ୍ତା। ଧନ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଦତ୍ତା, ତାହେଲେ ଧନୀ ରାଜା ନ ମରନ୍ତା, ଧରା ଆମର ହୁଅନ୍ତା ରାବଣ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧରା ବ୍ୟାଧି ଜାତ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେ ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି 10 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ୟା ହାତରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିଦେବେ ପବନା, ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେବେ, କୃଷ୍ଣ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଶୁଣ। তুমি তাঙ্কর ভক্ত, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। তুমি জগন্নাথের ভক্ত, তুমি কৃষ্ণর ভক্ত। জীবর স্বরূপটা হচ্ছে ভক্ত। আমি ভক্ত, জীবর স্বরূপ এটা না আপনি কইলে। আমি তাঙ্কর সেবা করিবা, তাঙ্কর নাম ভজন করিবা, গুণ কীর্তন করিবা, সে সেব্য বস্তু, আমি সেবক। সুন্দর স্ত্রী উপভোগ করিবা পাই মাগু নাই, মুক্তি মাগু নাহি। জন্ম জন্মান্তর ধরি হে জগন্নাথ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୂଳି ସଦୃଶ ବିଚିନ୍ତୟ। ଅଇ ନନ୍ଦ ତନୁଜ କିଙ୍କରଂ ପତିତ ମା ବିଷମେ ଭବାଂ ବୁଧୁ କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶ ବିଚିନ୍ତ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି। ଏ ନନ୍ଦ ତନୁଜ, ହେ ନନ୍ଦ କୁମାର କୃଷ୍ଣ, ହେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ମୁଁ ଏ ଭବ ସାଗରରେ ପଡି ହାବଡୁବୁ ଖାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ଭବ ସାଗରରେ ପଡି ହାବଡୁବୁ ଖାଉଛି। ବିଷମେ ଭବାମ୍ବୁଧ, ଭୟଙ୍କର ଭବ ସାଗର। କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶ, କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳି ସଦୃଶ ମତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପାପର 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ, ମତ୍ସ୍ୟ ସଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ସେବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଛାଡ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି। କେଇ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ 2-4 ଜଣ କିଏ କରୁଥିବେ? ସବୁ ମାଛ ଖାଉଛି। ଯାହା ଛାଡ ଖାଇ କଣ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଛାଡ ଖାଇ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାସୀ ନା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଘରେ କେଇ ଦିନ ରହିଲା? ଓ ଗୋଟେ 2-3 ମାଛ, ଓ ଜୀବ ଛତିଆ ପଡିଗଲାଣି ରେ ବାପା। ମାଛ ଟିକେ ଖାଇନାହିଁ, ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି। କେତେ ଛେଳି ହାଣିବେ ସେଦିନ ବାପା, କେତେ ଛେଳି ହାଣା ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ବରାଦ ହେଇଛି, ମତେ ଦବୁରେ 5 କିଲୋ ଦବୁ। କାହିଁକି ବିଡି ଟାଣୁଛ ଆଜ୍ଞା? ବିଡିରେ କଣ ଅଛି? ମୁରଲି ଟାଣି ପକଉଛ। ଏଇଟା ଯେ ପାପ, ଏ କଥା ତ ଜାଣିନା। ଧୂମ୍ରପାନଟା ପାପ। ଡାକ୍ତର ବି କହୁଛେ ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ କଣ ହଉଛି ନା, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି ନା। ଲେଖାଇଛି, ଲେଖାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିରି ଧରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଫୁ କଲଣି କିରେ, କଣ ଲାଭଟା ପାଇଲ? ଏକେ ତ ତମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଧରିବ, କେତେ ନିକୋଟିନ ବିଷ ଅଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଲାନି। ଆଉ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପାପଟା। ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶାପାନ, ଏଗୁଡା ତ ପାପ। ସଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ମାଛ ମାଂସ ସେବନ ପାପ। ଅବୈଧ ଯୌନ କ୍ରିୟା ପାପ। ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା, ତାସ ଖେଳ, ପୋଷା ଖେଳ, ପାଲି ଖେଳ, ଲଟରୀ ଖେଳ, ବାଘବକରୀ ଖେଳ, ହର୍ଷରେସ୍, ଏଗୁଡାକ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାପ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଇଛି। ଏ ଭାଗବତର କଥାଟା ଆମେ ଏଗୁଡା ମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁନେ ଏଇଟା ପାପ ବୋଲି। ଯିଏ ଜାଣିବ ଫୁ କରିବ, ସେ ଫୁ କରିବ। ଏଠି ହରିକଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଫୁ କରିବ, ପାପ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇବେ ଏଗୁଡାକ, କଦାପି ଶୋଇବେନି। ଅଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଗୁଡା ଜାଣିନି। ଅଜ୍ଞତା, ଆମର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବାଣୀ ଅଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ ଦି କଜ ଅଫ ସଫରିଂ। ଅଜ୍ଞତା ହଉଛି ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଗୁଡାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମହାଜନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ ହବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀବଂଶର ଭୂତାନ, ଯିଏ କି କଥା କହିଗଲେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦେଇଗଲେ। ଗୀତାର ବାଣୀ, ଭାଗବତର ବାଣୀ, ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ଅଛି। ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଜାଣିନା ନା। ଆମେ ଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ରାଜନୀତିର କଥା ଶୁଣିବା, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣିବା ନା। ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭିଡ଼ିତଂ କର୍ମସାପନଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଅମୃତମୟ, କେଡ଼େ ମଧୁର।
ଏ ହଉଛି ଉତ୍ତାପମୟ ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ, ପାପ ତାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ। ହୃଦୟରେ ଯେ ମଇଳା ଜମିଛି ସେ ମଇଳା ସଫା କେମିତି କରିବ? ତା କୌଣସି ଉପାୟ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବତେଇଛି କି? ଦେହରେ ମଇଳା ଲାଗିଯିବ, ମଇଳା ହେଇଛି ତ ଗାଧେଇକିରି ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇ ସଫା କରିଦବ। ହୃଦୟ ମଇଳା ଟା ସଫା କରିବ କେମିତି? ସ୍ମୃତାଂଶ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସୁସଦା। ଏ ଭାଗବତରେ କଥା କୁହାଗଲା। ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম হরে রাম 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 হরে নাম করলে চেত দর্পণ মার্জন হয়, চিত্ত রূপক দর্পণটা মার্জিত হয়, ময়লা সফা হয়ে যায়। ভাগবত কথা শুনিলে কৃষ্ণ কথা শুনিলে স্মৃতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন উদ্যস্ত হি অভদ্রাণী বিধুনতি সুসলা। শুনিলে এ অভদ্র যে ময়লা জমিছি হৃদୟରେ সে সফা ହେଇଯିବ। কৃষ্ণ কথা শুণ কান পাইছ, জিহ্বা পাইছ কৃষ্ণ নাম গুণগান, তাহলে হৃদয়ের ময়লা সফা হব, হৃদয় বিশুদ্ধ হব, কৃষ্ণ চেতনা জাগ্রত হব, কৃষ্ণ চেতনা জাগ্রত হব, কৃষ্ণକୁ চিন্তা କରିପାରିବ সর্বক্ষণ প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥା କରନ୍ତି, ନିର୍ଜବତୀ ହରିକଥା ଶ୍ରୀମଦାଗତଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିକିରି ହରିକଥା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ମହାଜନ। ସେମାନେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଧୁରିଦା, ତାର ସେ ଦାନର ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିଦାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନା। ସେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାପ ତାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆମର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧରା ବ୍ୟାଧି ହାତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା, ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧରା ବ୍ୟାଧି ଭରପୁର ହେଇଛି, ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିବା ନା। ଏଠି ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଏ ଉପକାର କିଏ କରୁଛି? ଏ ଉପକାର କିଏ କରୁଛି? ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟଟା କିଏ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଡେ ବଡ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଧୁରିଦାଜନା। ସେ ଯୋଉ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ। ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କାରଣ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳିଯୁଗ, ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲା, କଳକାରଖାନାକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲେ, ଗରିବୀ ହଟେଇଦବା, କେତେ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। କଳକାରଖାନା ଯୋଉଠି ବିଷାକ୍ତ ଯାହା କହନ୍ତି ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ବାହାରୁଛି, କୋଉଠି ନଈ ଫଇରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଈ ପବିତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗା ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟଟା କି? ଉପାୟ ହଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଇତେ ପାପ ସଂସାର ନାଶନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ হইতে পাপ চিত সুধি সর্বভক্তি সাধনা চিত সুধি সর্বভক্তি সাধনা কৃষ্ণ প্রেম মম প্রেমা মৃত আস্বাদন কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রেমামৃত সমুদ্রে মজ্জন
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সীমাভূত সমুদ্রে ইয়ে হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তনের ফল। সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন, পাপ কাଳିମା, ପାପର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ହେଇଛି ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଛୁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦୂଷିତ ବାୟୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଦୂଷିତ ବାୟୁ। ଏ ଚିନ୍ତା ପଡିଛି। କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାପାନ ଦେଶ, ଜାପାନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର କଳକାରଖାନା। ଜାପାନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ, କେତେଟା ଏତେ କଳକାରଖାନା। ଜାପାନ ଖୁବ ଧନୀ ଦେଶ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଳକାରଖାନା କରିକି ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର। ଆଉ ବାୟୁ ସବୁ ଦୂଷିତ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ବାୟୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ ନା ଦୂଷିତ ବାୟୁ। ବାୟୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ବାୟୁ ବିକ୍ରି ହଉଛନ୍ତି। ନାକ ପାଖରେ ବୁଣା ବାୟୁ ଦେଖୁନ, ବାୟୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅବସ୍ଥା ହବ, ବାୟୁ କିଣିବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ? କେତେ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ଅଛି ବାୟୁ କିଣିବ? ହୋ, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ବାୟୁ ଦୂଷିତ କରିଦଉଛ। ତାହାର ଉପାୟ କେ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଇତେ ପାପ ସଂସାର, ଏଭଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସାଧୁ, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏମାନେ କଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି? କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ପକଉଛନ୍ତି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଗୁଡା କରିବା ନା? ଏଇଟା କଥାଟା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ସର୍ବଭକ୍ତି ସାଧନୋଦ୍ଗମ, ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତି ସାଧନୋଦ୍ଗମ, ପ୍ରେମାମୃତ ସମୁଦ୍ର ମୋଚନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳିଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାମ। नाम रूपे कृष्ण कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हैं सर्वजगत विस्तार। कलिकाल अन्य अवतार नहीं। कलिजुग शेष आसवे कलिकी 4,32,000 वर्ष कलिजुग 5,000 वर्ष मात्र बीती। कौन से अवतार मध्य ना शास्त्र सिद्धांत एगुड़ाक वेदर सिद्धांत मन गुड़ा कथा नुहे। ये नाम अवतार से महाप्रभु आसिले कल्याणकामी। ए कलिजुगे जुग धर्म नाम संकीर्तन प्रचार कले। ये कलिजुग लोक किसी करें ना कि तपस्या कर तुम केते बयस आयुष 100 वर्ष कई जन बंचती। कलिकाल लोकर आयुष 100 वर्ष स्थिर होती। जन कले 100 वर्ष बंचती। 60 वर्ष होगा 60 है बुढ़ा है। आजिकल आहरी पाप जो ह्रास हो जाऊँगी। द्वादश स्कंद भारत लिखा अच्छी 20 वर्ष बयस होगा तो बुढ़ा है। 20 वर्ष बुढ़ा आम भी देखु गोटे पिला 10-12 वर्ष पिला आखि की देखा जाऊनी चषमा लगुच मुंड बाल भी धला बाल है। ताने अकाल बाधक पाप जो ये पापमय जुगे एकमात्र हरिनाम आश्रय। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलौ नास्तेव 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 जगन्नाथ। ये उपनिषदर कथा है, वेदर कथा है। ये कलिजुगर अन्य गति ना अन्य गति ना अन्य गति ना हरि नाम केवल हरिनाम को आश्रय करने पड़ो। गृह थाक बने थाक सदा हरि बोली डाक। आप गृहवासी घर था कहीं कौन घर छाड़ी हिमालय पहाड़ को जाकर जंगल को जाकर नेगुटी मारिक हूँ ना कहीं कौन भगवान से जो अवस्था जी अच्छी से अवस्था नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गृहे थाक बने थाक सदा हरि बोली डाक। सुखे दुखे भूलो ना को बोलोनी हरि नाम करोनी। सुखासु संपदासु विपदासु सुखासु भूलो ना बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान आपण पाखे उपस्थित हो नाम रूप से आविर्भूत होती। भगवान पाइबार सरल उपाय कलिजुग दिखाई। अन्य जुगे कठिन कठिन साधना अच्छी। सत्य जुगे 1 लक्ष वर्ष बयस 1000 वर्ष तपस्या कर विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तपस्या करें। आपंकर बयस 60 वर्ष बचे ना कि तपस्या करेंगे? कलिजुग लोक मैंने किसी करें ना। से भगवान करुणामय सर्वोच्च जिन परिणाम आनिकी दे। से महाजन कहले साधु कहले आमार बोलते प्रभु आर कि सुना तुम्हें आमार मात्र पिता बंधु भाई बंधु द्वारा सुत सुता तब दासी दास तो सम्बन्धे सब आम प्रयास।
महाजन शिखेले हे भगवान मोर कहबार किसी ना ये तो सब आपंकर ये तो भूई तो आपंकर जल स्थल पृथ्वी आकाश वायु जहाँ कौच आपंकर वृक्ष लता जहाँ किसी कह सब तो तंकर सृष्टि तंकर ईशावासम इदम सर्वस्व ईश्वर सब जगन्नाथ मोर कहबार कौचे मु तंकर दास से मोर प्रभु मु तो मोर नुह सरटा मोर नुह सर आपंकर रखिपारे आपन कर्तृत्व अच्छी ना सरटा तंकर संपत्ति ठारे तनु मन देह मानस देह गेह जो किछु मोर तु आपदे नंद किशोर हे नंद किशोर हे जगन्नाथ हे कृष्ण मो मन मो देह मो गेह मन बुद्धि जहाँ किछि मोर रही मो देह गेह जहाँ कि तोते देदेली तार सेटा ये समर्पण से नब दायित्व बापा तार संपत्ति से कृष्णर संपत्ति हेले कृष्ण ता संपत्ति रक्षा कर आप मोर कहले जगन्नाथ ठीक तो संपत्ति जब तोर रक्षा कर देखा रक्षा कर आमार बोलते प्रभु आर किछु नहीं तुम आमार मात्र पिता बंधु भाई बंधु द्वारा सुत सुता तब दासी दास सही तो संबंध सब आमार प्रयास धन धन गृह द्वार तुम्हार बोलिया रक्षा करिया मात्र सेवक हिना धन धन गृह द्वार तंकर कृष्णर धन कृष्णर धन कृष्णर घर द्वार कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण रक्षा करता कृष्ण पालयिता कृष्ण रक्षकार पालक आमार के हमको रक्षा कर खाइबा दौची गो आमर वायु दरकार किए देछि आलोक दरकार किए दौची जल दरकार किए दौची आपण सूचि कर परछुंदी कृष्ण सब तार रक्षा करिया मात्र सेवक या आपण सेवक आपण को संपत्ति आपण को सेवा लगेया पई रक्षा करछि ट्रेजरी गार्ड ट्रेजरी जगिछ बंदूक धर के लेफ्ट राइट करछि से कार कि अरे मु गार्ड जगिया जगवाल लोक रे बापा ये सरकार अंदर कहू से कहू मोर आपण से रक्षा जगवाल लोक कृष्णर संपत्ति देइछन मोर संपत्ति रक्षा कर मोर सेवा लगेया पाई ये होछि गीता भागवत वाणी शिक्षा ये शिक्षा ए मु मोर परिवार नहीं मु मोर होछि मोह सेति भाई मु मोर कहूछि तो सेति भाई कोन होछि ना सब बेले चिंता करछि हमर केते भय पड़ुछि केते उद्विग्नता तावत भयम द्रविण देह सुनिमित मूषक स्पृहा परिभव विपल सलोह तावं ममेति असत उपग्रह अग्निमूलम जावन्न चंघ्रिंग अभयं प्रवृणीत लोके ये भागवत वाणी अंघ्रि अभयं प्रवृणीत लोके अभय चरणारविंद कृष्ण चरणारविंद जगन्नाथ चरणारविंद अभय चरणारविंद लोटी भयो ना असक भयो अमृतेर स्थल तुम्हारो चरण दोयो असक अमृतेर स्थल तुम्हारो चरण दोयो ताते खोनु विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भयो ताते खोनु विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भयो हे महाजन वाणी हे भगवान हे जगन्नाथ हे कृष्ण आपणकर पाद पद्म भय चरण अरविंद अशोक भय अमृतेर स्थल तुम्हार चरण दया जोटी भय नहीं अभय चरण अरविंद शोक नहीं अशोक मृत्यु नहीं अमृत अमृत आधार जे तांकर चरण अरविंद रे आश्रित हो जाए शरणागति नहीं लिए शरण नहीं दिए तार मृत्यु भय रहे ना तार मृत्यु भय रहे ना मृत्यु भय करे ना प्रलय न व्यथंती च प्रलय हेले व्यथे ना अरे आसिला रे आक्रमण हेला रे इरे पाकिस्तान आक्रमण कला रे बोमा पड़े आम आम जा कहती कौन कहती कौन कहती कि बोमा पड़े पाकिस्तान आक्रमण कला बोमा पड़े मरी जीवारे समस्ते मरी जीवारे आम पानी फाटी गला कौन पानी फाटी गला त्रस्त किए पारे कोनी ट्रेन खोला ट्रेन भीतर पसा आम तो कष्ट हो जाऊे अरविंद आसित प्रलय न प्रलय हेले से व्यस्त हो नहीं कहीं ना कृष्ण जे रक्षकार पालक आमार कृष्ण बर रक्षक कृष्ण बर पालक किए पालुछि
କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କିଏ ପାଳନ? କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷକ, କୃଷ୍ଣ ପାଳକ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆହାର ଇନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅଶୋକ ଭୟ ଅମୃତ ଆଭାତ, ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଭୀକ। ସେ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଅର୍ଜୁନ ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯା, ଏ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଯା, ନିମ୍ନ ପିଟିକିରି ପ୍ରଚାର କର ମୋର ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବିନାଶରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଇଏ ବିପଦ ଯାହା କନ୍ତି ବାରୁଦ ଗଦା ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ଫୁଟେଇଲାଣି ରେ, ଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କଲାଣି ରେ। ଆମେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଭାରତ ବାଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ହେ ଚରଣାର ରାସ୍ତାରେ ତ ଭୀତ ପଳେଇ ପଳେଇଲେ ସେ ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହବ ନା। ଜନପୁତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପିଲା ଅମର ଅସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳିକା ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଅମର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବେଶିଛି ଉତ୍ତରାଗର ଘରେ ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆତ୍ମଜ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଗର ଘରେ। ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଉତ୍ତରାଗର ଘରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ। ଏଇ କଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବେଶିଛି କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିଲ ନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କଲେ, ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପଶିକିରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେଲ ମାରିଗଲା। ବୋମାଟା କାହିଁ ଫୁଟିବ? ତୁମେ ଯଦି ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ଜଗନ୍ନାଥର ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, କୃଷ୍ଣର ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ଅଭୟ ଅଶୋକ ଅମୃତେର ସ୍ଥଳ, ବୋମା ଫୁଟିବ ନା। ବା ବୋମା ଫୁଟିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ତୁମେ ମରିବ ନା। କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେ କେ, ମାରେ ହରି ରକ୍ଷେ କେ। ଟିଙ୍କା ଟାଣନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଟିଙ୍କା ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ପାପ ଜିନିଷ। ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗାଡ଼ ପାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭୟମ୍ ଦ୍ରବିଣ ଦେହ ସୁନିମିତଂଶକସ୍ପୃହା ପରିଭବ ବିପୁଳ ସମ୍ଭବ ତାର ମନେତି ଅସଦଗ୍ରହାତି ମୂଳମ୍ ଯାବନ୍ନତ୍ୟଂଘ୍ରୀଣ ଭୟମ୍ ପ୍ରଭୁଣିତ ଲୋକେ। ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୂଷଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ରହିଛୁ ସେ ଭୟ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଭୟ? ଦ୍ରବିଣ ଦେହ ସୁନିମିତ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ତାକୁ ଦ୍ରବିଣ କହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୟ। କଣ? ଚୋର ଆସିଲାରେ, ଖଟ ଆସିବାରେ, ନେଇଯିବରେ, ଭାଇ ଭାଗ ନବରେ, ଭାଇ ଭାଗ ମାଗିଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଭୟ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଭାଇ ଭାଗ ନେଲାଣି, ଚୋର ଖଟ ତସ୍କର ଆସିଲେଣି, କେତେ ଆସିଲେଣି, ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇଲାଣି ରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିଡ଼ିଲାଣି ରେ, କଳାଧନ ରଖିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଭୟ। ଘେରାଉ କଲାଣି ଆସିକିରି, ଏ ଭୟ। ରାତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁନି, ନିଶି ନିଶୟାନା, ରାତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, କୁକୁର ଭୁକିଲାଣି, ଆରେ ଆଇଲେ ଚୋର ଆଇଲେ, ଖଣ୍ଟ ଆଇଲେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନିଦ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜୀବନ ଇଏ ଜୀବନ, ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ। ତାବତ ଭୟ ଦ୍ରବିଣ ପାଇଁ, ଦେହଟା ପାଇଁ, ଦେହ ରୋଗ ହେଲା ରେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ ରେ, ମରିଯିବି ରେ, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଭୟ ହେଲାଣି। ସ୍ପୃହନ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଣ ହେଲାଣି, ପୁଅର କଣ ହେଲାଣି, ଝିଅର କଣ ହେଲାଣି, କଣ ହେଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଭୟ। ଦ୍ରବିଣ ଦେହ ସୁନିମିତଂଶକସ୍ପୃହା ପରିଭବ ବିପୁଳ ଲୋଭ, କେତେ ଶୋକ, କେତେ ଲୋଭ, ଏଇଗୁଡାକ ହାଉ ତାସ ବେହ ଜୀବନ। ଅସତ ଅବଗ୍ରହ, ଏଗୁଡାକ ଅସତ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ତ ନଷ୍ଟ ହବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସ୍ଥାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମଚିରନ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଦୁଃଖାଳୟ, ଦୁଃଖର ଘର ଏଇଟା। ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏଇଟା ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ମହାମାରୀ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲାଣି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲାଣି, ଜମ ପଡ଼ିଲାଣି, ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ୟା ହେଲାଣି, ମଗଲାଣି, କେତେ କୁଆଡେ ମରିଗଲାଣି ନା। ଏସବୁ ତ ହଉଛି ନା। ଏଥିରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କୃଷ୍ଣ ଇଏ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ, ଅଶାଶ୍ୱତ ଦୁଃଖାଳୟ। ଆମେ କାହିଁକି ରହିବା? ଶାଶ୍ୱତ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଧାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ନାମ ଗାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ନା, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦାରା ପୁତ୍ର ନିଜ ଦେହ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନେ, ପୁତ୍ର ନିଜ ଦେହ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳନେ, ସର୍ବଦା
কুলামি ছিনু মনে মনে সর্বদা কুলামি ছিনু মনে মনে কে মনে ওর জীবর্থ যশ কিসে পাব কে মনে ওর জীব কন্যা পুত্র বিবাহকে মনে সম্পাদিব কন্যা পুত্র বিবাহকে মনে সম্পাদিব এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি মোর এবে আত্মসমর্পণে তুমি নির্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার তুমি নির্বাহিবে প্রভু তুমি তো পালিবে মোরে নিজ দাস জানি তুমি তো পালিবে মোরে নিজ দাস জানি তোমারও সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি তোমারও সেবায় প্রভু তোমারও ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য হয় তোমারও ইচ্ছায় প্রভু জীব বলে করি আমি সে তো সত্য নয় জীব বলে করি আমি জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা বলে আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা বলে নিশ্চিন্ত হইয়ামি সেবিব তোমায় নিশ্চিন্ত হইয়ামি গৃহে ভালো মন্দ হেলে নাহি মোর দায় গৃহে ভালো মন্দ হেলে নাহি মোর দায় ভকতি বিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্যতে নিয়া তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সাধু মহাজন আচার্য বৈষ্ণব আচার্যଙ୍କର এই সঙ্গীত দ্বারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব ପାଳନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଆମେ ଛିନୁ ମନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ କେମିତି କୁଟୁମ୍ବ ପାଳିବି ଦିନକୁ ଦିନ
ଦରଦାମ ବଢି ଯାଉଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ହେଇଗଲାଣି। କୁଟୁମ୍ବ କେମିତି ପାଳନ କରିବି, ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କେମନେ ଅର୍ଜିବ ଅର୍ଥ ଯଶ କି ସେ ପାପ, ପଇସା ପଇସା ମନି ମନି, ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଭୟଙ୍କରୀ ପ୍ରଳଙ୍କରୀ, କେମିତି ଏ ଚାକିରି କରିଛି, ଏତିକି ପଇସା ମିଳୁଛି, ପେଟ ପୋଷି ହଉନାହିଁ, ପରିବାର ପୋଷି ହଉନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଠି କଳା ବଜାର କରୁଛି, ଦାଲ କରୁଛି, ଦ୍ୱାଚରୀ କରୁଛି, କୋଉଠି କଣ ଠକୁଛି, କୋଉଠି କଣ କରୁଛି, କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆଣ ପଇସା ଆଣ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ କହିକିରି କୋଉଠି ମଦ ବିକିଲାଣି, କୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କଲାଣି, କୋଉଠି ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କଲାଣି, ସରକାର ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ଘୁଷୁରୀ ପାଳିଲାଣି। କି କାଣ୍ଡ ହଉଛି। କେମିତି ଚିନ୍ତା, କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବିବାହ କେମିତି ଅସମ୍ଭାଳିବ, ଝିଅ ହେଲେଣି ବାହା ହବା ପାଇଁ, ଡାଉରି ହଉଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେରେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେରେ ତ ଝିଅକୁ ବାହାବିନି, ଜବାବ କରୁଛି ନାହିଁ ତ କୋଉଠି ଝିଅକୁ ମାରି ପକେଇଲେଣି, କେତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତୋ ବାପ କହିଥିଲା ଆଣିବୁ ମାରିଲାଣି, ତା ଝିଅକୁ ମାରିଲାଣି, ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ରାତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁନି, କଣ କରିବି, କେମିତି କରିବି। ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର, ତୁମି ନିର୍ବାହିବେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଛାଡି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆସିତ ହେଇଯିବ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମୋର ନୁହଁ, ମୋର କହିବ ନା, ମୋର କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ ନା, আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, মোর কহিবার কিছু জিনিস নাই, সব জগন্নাথঙ্কর, সব কৃষ্ণঙ্কর। কৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, কৃষ্ণ হচ্ছেন মালিক। এ পৃথিবীরে যাহা কিছু দেখুছ সব কৃষ্ণ সৃষ্ট, জগন্নাথଙ୍କ সৃষ্ট বস্তু, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର କହିବାର କିଛି ନା। ଆମେ ମୋର କହୁଛେ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ସୁତ ଆପ୍ତ ବିତ, ଏ ଘର ମୋର, ଦ୍ୱାର ମୋର, ଧନ ମୋର, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ଜମି ମୋର, ବାଡ଼ି ମୋର, ଭାଇ ମୋର, ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର, ପୁଅ ମୋର, ଦେଶ ମୋର, ଜାତି ମୋର, ଏଗୁଡାକ ମୋହ। ମୋହ ମୋହ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଏ ହେଲେ তুমি ଶରଣାଗତି ନବ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହବ, କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବାହାମେ। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ରାଜନୈତିକ ନେତାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? କୃଷ୍ଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କୃଷ୍ଣ କହିଛି କଥା, ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁଲୁନି, ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ, ଭୋଜନେ କି ଶୟନେ କି ସ୍ୱପନେ କି ଜାଗରଣେ କି ଭୋଜନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲୁନି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ। এই ভাବରେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଉପାସନା କରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍, କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ ବାଣୀ, ମୁଁ ତାର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବି। କହିଲେ ଯୋଗକ୍ଷେମ କଣ? ଯାହା ପାଇଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇନେଲି, ଯାହା ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନେଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ। କଣ ପାଇଛି? ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ତାର ପିଲା ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ପରିବାର ଅଛି ତାର। ସେ ପରିବାର ପୋଷଣ ଚିନ୍ତା ରହିଯାଉଛି, ତାର କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ସେ ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲାଣି ଆଣିକି। କୃଷ୍ଣ ଏ ପରିବାର ସଂସାର ତୋର, ଯେତେ କହିଲା ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର, তুমি ନିର୍ବାହିବେ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର তোমার ନା, ମୋର ସଂସାର ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ସଂସାର। ଯେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ସେ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରେ ଜଗନ୍ନାଥର ପଦାରବିନ୍ଦରେ, କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ, କୃଷ୍ଣ ତୋର ସଂସାରେ, ମୋର ନୁହଁ, ମୋର କହେ ନା। ଏ ଜମି ତୋର, ଏ ବାଡି ତୋର, ଧନ ତୋର, ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର, ଏ ପରିବାର ତୋର, ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିଛି ସେ। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯୋଗକ୍ଷେମ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣର ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା ପଡିଲା କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ତା ପରିବାର। କୃଷ୍ଣକୁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର, ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ନାମ ତାର, ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି। କିରେ କୋଉଠି ହାତୀ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ତାର ଟନ ଟନ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତାକୁ କିଏ ଦଉଛି? ତମେ ଦଉଛ? ତାକୁ
ତାକୁ ତ ଅଭାବ ପଡୁନି, ସିଏ ତ ପାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯାଇଛି। ଆମକୁ କାହିଁ ଅଭାବ ପଡିଲା, ଅନାଟନ ପଡିଲା? ନା ଆମେ ଲୋଭ କରୁଛେ, ଆମର ଯେମିତି ଦରକାର ତାକୁ ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥୁଆଇ ପକେଇଦବ ଜଣେ ଲୋକ, ଗାଈଟିଏ ଆସିବ ତାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇକି ସେ ଚାଲିଯିବ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସିବ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଚାଲିଯିବ। ମଣିଷ ଧରରେ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡା ଚାଲେ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତାକୁ ଧରିକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖ ନା, ତାହେଲେ ଅଭାବ ପଡିବ ନା? ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଯେତିକି ଦରକାର, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ତାର ସେବା କର, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିছে। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଆସୁଛି, ଜନ୍ମ ହବ, ତାର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ମାତୃସ୍ତନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛି, ତୁମେ ରଖିଛ? କୃଷ୍ଣ ରଖିଛି। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ରଖିଛି। ଆମେ ତାର ଦାସ ହବା, ତାର ସେବା କରିବା, କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନା, ସେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ। ଏ ତ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ମୋର କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନେ, କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋର କହୁଛେ, କ୍ରିମିନାଲ, ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିମିନାଲ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନା, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବିବାହ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର, তুমি ନିର୍ବାହୀ ସଂସାର তোমার, ଯୋଗକ୍ଷମ ବହନ, ଯାହା ପାଇଛି ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ଯାହା ନା ପାଇଛି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ଯୋଗକ୍ଷମ ବହନ। କଥା ଏ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣର ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ, କୃଷ୍ଣର ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥ୍। ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଗପ ଅଛି, ଇଏ କପୋଳକାଳ୍ପ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ନରସିଂହ ମେହତା ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭକ୍ତ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ନରସିଂହ ମେହତା ବଡ କିଞ୍ଚନ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଗରିବ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ। ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା, ପିଲା ଝିଅ ଥିଲେ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ ଝିଅ ଥିଲେ, ବାହା ହେବାର ବୟସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ ନରସିଂହ ମେହତା ନା, ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ନାମ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ କରନ୍ତି। এইଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ନବବିଧା ଭକ୍ତି ଅଛି। 9 ପ୍ରକାର ଭାଗବତ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଇଏ ନବବିଧା ଭକ୍ତି କଥା ଅଛି। ଏ ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭକ୍ତି, ଧାତୁ ମାନେ ସେବା କରିବା, এইଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ଶୁଣ, ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ କେବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଏ, ତା କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଣେ, ଭଗବାନ ଦୟା করে ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆଣି ଦିଏ। ସେଇଥିରେ କୌଣସି ମତେ ବଡ ଗରିବ ଲୋକ ତାର ଜୀବନ ବିତାଏ। ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଗୁଡାକ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ। କୃଷ୍ଣ କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଅର୍ପଣ କରିଛି। କୃଷ୍ଣର ପରିବାର, ସେ କହିଲେ ମୋ ପରିବାର, ଏ କୃଷ୍ଣର ପରିବାର, କୃଷ୍ଣର ପଦାରବିନ୍ଦର ଅର୍ପଣ କରିଛି। କୃଷ୍ଣର ପଦାରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ନେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତୋର ପରିବାର, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ନବ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଖରେ କହିଲେ ହବ ନା ବାପା, ମୁଖରେ କହିଲେ ହବ ନା, ହୃଦଗତ କଥା। এইটা ହୃଦଗତ କଥା, ହୃଦୟ ଭିତର କଥାଟା ଭଗବାନ ହୃଦଗତ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ହୃଦଗତ କଥା, ମୁହଁରେ କହିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋର ମୋର କହିବ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜମା ଶୁଣିବେ ନା, କାଲା ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ। ନା କଦାପି ମୋର ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ଧନ ତୋର, ଜନ ତୋର, ପରିବାର ତୋର। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯେ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭକ୍ତ ଥିଲା ନରସିଂହ ମେହତା। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେଇଗଲା, ବାହା ହବ। ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନ ନା ହବ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର। ମନରେ ମତେ କନ୍ୟା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେମାନେ ଅର୍ଜିବି ଅର୍ଥ ଦୋଷ କିସେ ପାବ, କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ବିବାହ କେମାନେ ସମ୍ପାଦିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ଏବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର, ତୁମେ ନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର তোমার। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବନି ନା। ବାର୍ଜାଟା କିନ୍ତୁ ଲଗାଉଛି, ଅପବାଦ ହଉଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିଛି ରେ, ବାହା ଦଉନି, ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଭାର୍ଯ୍ୟାଟା ଶୁଣୁଛି, ସେ ତ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ତଲ୍ଲୀନ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାର ସବୁବେଳେ। ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ଗୀତା ପଢୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ, କହୁଛି ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଣିଲା, କଣ ଆଣିଲା ନେରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ପାଇସି। କିରେ କଣ ତମକୁ ଶୁଭୁନି କି? ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନା ଏ ବଢିଲା ଝିଅ ରହିଲାଣି ଘରେ, ବାହାଘର ହବ, କୋଉଠିକି ଯାଉନା, ବର ଘର ଦେଖିବ ନା?
ଆରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛ ଖାଲି, କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଆସି ତମ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ତୁମେ ଯିବ ନା, ଜ୍ୱାଇଁଘର ଠିକ କରିବ ନା, କୋଉଠି ବୁଝିବ ନା, କରିବ ନା, ଆଉ କଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛ? ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପରା, ତୁ ମାଇକିନା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନୁ କିରେ? ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ ଗୀତା କଥା ପଢଉଛି ମାଇକିନା। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଯେ ଜନା ପରିଚିତ ଆସ୍ତେ ତେଷା ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ଶୁଣ, ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବେ କହିଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାର ପରିବାର ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିବାର, କୃଷ୍ଣର ପରିବାର। ସେ କହିଛି ତା ଗୀତାର ବାଣୀ ସେ ବହନ କରିବ, ତା ପରିବାର କଥା ସେ ବୁଝିବ। ତା ପରିବାର ଝିଅ କେମିତି ବାହା ହବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା। ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କହିଲେ ମତେ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନମନା ହବ। ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇଟା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମାଇକିନା ହଁ ଖାଲି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିକି ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଯାଇଁଙ୍କର ତିଆରି କରିଦେବେ, ବୁଝିଦେବେ, ସେ କରିଦେବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା, ବୁଝିବ ନା, କିଛି କରିବ ନା। କି ତା କଟକଟ ଖଟଖଟ ଲଗେଇଲାଣି ମାଇକିନାଟା, ତା ଭଜନରେ ବାଧା ହେଲାଣି। ସବୁଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, କାନ୍ଦିଲା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା କିଛି ଜାଣେ ନା। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମନମନା ଭବ, ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମତେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛି। ଆପଣ ଭଜନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ତ ଏଇ ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆସିଲା ଗୃହେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଦାୟ ଆମେ ବୋଲୁଥିଲେ ଭକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହବ, ମୋର ନିନ୍ଦା ହବ ନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ଘର ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ମୋର କହୁନି। କାନ୍ଦିକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେ। ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୋର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତୁମେ କିଣି ନବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଣି ନବ। ରୁଦନ୍ତି ମମ ସନ୍ନିଧୌ ଗାୟନ୍ତି ମମ ନାମାନି ରୁଦନ୍ତି ମମ ସନ୍ନିଧୌ ତେଷାଂ ପରିକୃତ ନାନ୍ୟକୃତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଦି ପୁରାଣରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ଗାନ କରିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଯେ କାନ୍ଦେ, ସେ ମତେ କିଣି ନିଏ। କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଆମେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛେ? ଆମ କଷ୍ଟ ଆର୍ଜିତ ଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦୁଛେ। ବାପ ମରିଗଲା, ମା ମରିଗଲା, ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିଗଲା, ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି କାନ୍ଦୁଛେ। ଆମେ କାନ୍ଦିବା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାନ୍ଦିବ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ରୁଦନ୍ତି ମମ ସନ୍ନିଧୌ, ଯେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୈନ୍ୟ ଭରେ କାନ୍ଦୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଅପବାଦ ଆପଣଙ୍କ ହବ। କାନ୍ଦିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ସବୁଠୁ ଆସିକିରି ପରଦିନ ଆସିକିରି ବର ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କନ୍ୟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ, ମନ ମାନିଲା, ହଁ ହଁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆମର ବୋହୂ କରିବା। ଠିକ ହେଇଗଲା, ଠିକ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ ହେଇଗଲା। କଣ ନା ପାଞ୍ଜି ଦେଖ, ତିଥି ଅଛି, ବାହା ତିଥି। ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଜମା ଗୋଟିଏ ତିଥି ଅଛି, ଠିକ 4 ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତିଥି ନାହିଁ, ଶେଷ ତିଥି। 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହବ। ଗୋଟିଏ ତିଥି ଅଛି, ଆଉ ଠିକ ହେଇଗଲା, ତିଥି ଠିକ ହେଲା, ଏଇଦିନ ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେ। ରାଜା କହିଲା, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଲା? ତୋ କଥାଟା ବୁଝୁନୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ତା ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଗୀତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି। ଆଲା ହଁ ଠିକ ହେଲା ଯେ 4 ଦିନ ପରେ ତ ବାହାଘର ହବ। ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଖାନା ପିନା ହବ, କେତେ ରୋଷଣୀ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଖାନା ପିନା ଦବ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଖାଲି ସେନ୍ ପଠେଇଦବ, ତା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କରିବ ନାହିଁ କି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କରିବ ନାହିଁ ନା, ପଇସା ତ ଦରକାର ନା। ଆଉ ଯାଇକି କିଛି କଣ ଯୌତୁକ ଦବ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ? ଏଥିପାଇଁ ତ ଧନ ଦରକାର। 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ପରା, ଧନ ଅଛି ନା? ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କଣା କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ, କୋଉଟା କରିବ? ଯା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, ଯା ଧନ ଆଣିବୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା ମାଇକିନା ଆଉ ଉଠେଇ ଦବ ନାହିଁ ରେ, ମତେ ବସେଇ ଦବ ନାହିଁ। କଣ କରିବି? ସେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା, ଆରେ ଏ ଧନ ଦରକାର, ତୁ ତ କହିଛୁ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବୁ। ତୋ ବାଣୀ କଣ ମିଥ୍ୟା ହବ? ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ତୁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତତେ କେହି ଭଜନ କରିବେ ନା, କେହି ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକିବେ ନା। ତୋ ବାଣୀ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହବ, ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତୋ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଛି କାହିଁକି? ତାର କାମନା ଯଦି ପୂରଣ ନ ହବ, ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଲା କାହିଁକି? କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନିହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଏ କଥା କହିছে। ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ, ତାହା କରିବାକୁ ଦେବେ ନା, ତାହା କରିବାକୁ ଦେବେ ନା, ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କଣ କରିବା? ହଉ ହଉ, କୋଉଠି ଯା, କୋଉଠି ଆଣ, ଧାର କର, କୋଉଠି ବନ୍ଧ ପକା,
କୋଉ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ପଇସା ନା ଘରେ ବସିଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହବ ମାଇକିନା ଏ କଥା କହିଲାନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଘରେ ବସେଇ ଦଉନାହିଁ ମତେ ମୁଁ କି କରିବି ଆଉ କଣ କରିଛି କିଛି କଣ ଅଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଛି ରଖି ଯଦି ମତେ ଦେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ବନ୍ଧା ନ ପକେଇକିରି ଆଣିବି ପଇସା ମାଇକିନା ମାନେ କିଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରଖିଥାନ୍ତି ଝିଅ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ରଖି ଯଦି କିଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଲା ହଁ ୟାକୁ ରଖିଛୁ ନେ ଯା ନେଇକି ଯା କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଆଣି ପଇସା ଆଣି 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ନା ଧରିକିରି ଗଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ସବୁବେଳେ ହରି ନାମ କରୁଛି ଆଉ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଗଲା 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 ଗାଁରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହଉଛି ସେଠି ଭାଗବତ ପାଠ ହଉଛି ପ୍ରବଚନ ହଉଛି 7 ଦିନ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଭାଗବତ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଇଛି ଭୁଲିଗଲା ସବୁ ବସି ପଡିଲା ଯେମିତି 7 ଦିନ କାଳ ବସି ପଡିଲା ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲା ବସିକି ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଉ ଭୁଲିଗଲା ଯେ 4 ଦିନ ପରେ ତାର ଝିଅର ବାହାଘର ସିଏ ଆଣିକି ମାଇକିନା ଦେଇଛି ଅଳଙ୍କାର କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଟଙ୍କା ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲା ବସି ପଡିଲା ସେଠି ଭାଗବତ କଥାରେ ଭୋଳ ହେଇଗଲା ଅମୃତମୟ ରସ ଯେ ରସିକ ଭକ୍ତ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ତାକୁ ବେରସିକଟା ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଉଛି ସୁରା ମଦ ପିଉଛି ମଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କର କିରେ ଅମୃତତ୍ଵ ଅଛି ରସିକା ଭୂମି ଭାବୁକା ଏ ରସିକ ଭକ୍ତ ବସି ପଡିଲା 7 ଦିନ କାଳ କଥା ଶୁଣୁଛି ବସିକିରି ଆଉ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ମନେ ପଡିଲା ଭାଇ କିବାରେ କିରେ ଆଜି ଆରେ ଗଲା ତ ଗଲା ସଇଲା ଇରେ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅର ଥିଲା ମୁଁ ଆଇଥିଲା ମାଇକିନା ଦେଇଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି ରେ କଣ ହେଇଥିବ ରେ ବାପା ସବୁ ତ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଥିବ ଆଉ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିବେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କଣ ହେଇଥିବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ସେ ମାଇକିନା ମତେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟିବ ଧରିକିରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବସିକିରି କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଛି ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମୀ କରିଛି ତାର କଥାଟା କିଛି ଅନ୍ୟତା ହେଇଯିବ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ପାଇବ ନାହିଁ କିଛି କଥାଟା ଠିକ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଛି ଆଉ କଣ କହିବି ମିଛ କହିବି ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଗଲି ଆଉ ବହୁ ଗାଁକୁ ଗଲି 10 ଗାଁ 15 ଗାଁ ବୁଲି କେହି ତ ନେଲେ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ ଦୂର ପାଟିକୁ ଚାଲିଗଲି ଫେରି ଡେରି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମିଛ କହିକିରି ଭାବିକିରି ଆସିଛି ଆସିଲା ଗାଁ ପାଖରେ ହେଲା ଖେଳି ଲୋକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବାହାଘର ଇଏ ରଜା ଘର ବାହାଘର ବଳି ପଡିଲା ଇରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କାଣି କୋଉଠି ନାହିଁ କେଡ଼େ ବାଣ ଫୁଟିଲା କେଡ଼େ ରୋଷଣୀ ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଇଏ କେବେ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କେତେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଇଛି କେତେ ଯୌତୁକ ଦେଇଛି କୁଆଡୁ କଣ ଆଣିଲା ରେ ଇଏ କଥା ଏ ରଜାଘର ବାହାଘରଠୁ ବଳି ପଡିଲା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ରଜାଘର ବାହାଘରଠୁ ବଳି ପଡିଲା ଏଇଟା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ପଚାରା ହେ କଣ କଥା କାହା ବାହାଘର ଆରେ ତୁମ ଝିଅ ବାହାଘର ପରା ହଉଥିଲା ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ନା ହଁ ହେଇଗଲା ପରା ଏମିତି ବାହାଘର ଆମେ ଦେଖିନୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଲା ଆରେ ସତ କଥା ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବାହାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କଣ ମିଛ ଚିନ୍ତନ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବାହାମ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଟିକେ ସୂତ୍ର ସନ୍ଦେହ ହବ ନାହିଁ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନାଶ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେବ ବିନାଶ ହବ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତର୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାରି ଖୁସି ବଡ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଣ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା ହଁ କଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଇରେ 100 ଗାଡି 100 ଶଗଡ଼ କେତେ ଧାନ କେତେ ଚାଉଳ କେତେ ଅଟା କେତେ ଘିଅ କେତେ ପରିବା କେତେ କଣ କେତେ ଲୁଗା ଗାଣ୍ଠି କେତେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଧରିକିରି ଚାଲି ଆସିଲ ତୁମେ ମୁଁ ଆସିଲି ନା ହଁ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଲ ସବୁ ଗୋଟାଏ କାଳିଆ ପିଲା ଆଗରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥାଏ ତୁମେ ହରିନାମ କରିକିରି ଆସ ଏ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୋଟରେ ପଡିଗଲା ତୁ କେଡେ ଭାଗ୍ୟବତୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୁଁ ହତଭାଗାଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି କାଳିଆ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା 10 ବର୍ଷର କାଳିଆ ପିଲା କଳା କାହ୍ନୁ ଆଣିଛି ବୋହିକିରି ଆଣିଛି ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମେ ଭାର ବୋହିକିରି ନେଇ ଆସିକିରି ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଏଇ ସତ କଥା ଏ ମିଛ କଥା କଳ୍ପନା କପଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡାକ ବରାବର ହଉଛି ମାନେ ଭକ୍ତ ଏକାନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏଗୁଡାକ ଅନୁଭୂତି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ହବା କଳି ଜାଗାରେ ନାମ ରୂପେ ହବା ନାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ରହିଛେ ନାମ ସମସ୍ତ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତ କାମ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନା ସମ୍ପଦ ବି
ରେ